तो हाय हेलो नमस्कार मु कुणाल आपण मानक पई नुआ एक ब्लॉग को स्वागत करछि। तो आज गुटे मु एमती जगह आसी पहुंच जाइछि जे कि चांदीपुर रे थिबा जो बलामगुड़ी जोटारे माछर खादान कुहन तो सेही जगह आसी पहुंच जाइछि। तो आज गुटे एमती वीडियो आपण पई नै कि आसी जे बोट रे जे जानती माछ आनिया पई तो ताकर जीवन यापन केमिति से केमिति एठी बरफ लोड करी नै जानती आउ केते माछ नै कि आसंती केते दिन ए जगह रहंती तो सेही विषय रे जानिया पई हले आपन को फुल वीडियो देखिया पई पड़ियो। चलंतु आमे डेली सकाळू बाजार को जाई माछ किणी आनछे किंतु सेही माछ समुद्र रो केमिति आसे एवं ता पछरे केते परिश्रम लुचि रहिछि आज मु निज आंखरे देखिछि। चलंतु आपण माने मध्य देखिबे। बर्तमान आपण देखि परथिबे बड़ ट्रक रे पूरा आइस क्यूब पूरा लोड हेके आसे। तो आसला परे एडी गुटा आइस क्यूब रो ग्राइंडिंग मशीन अछि तो ता भितरे आइस देई देले से पूरा गुंडो करिकि से मेसीन रो गुटे कोन अछि गुटे आउटलेट अछि तो सेठू गुंडो हेकी से पूरा बोट को जाइए स्टोर हुए। तो बोट रोटे बड़ हॉल्ट अच्छे से जगह जाकि स्टोर हुए। तो चलतु बर्तमान आम बोट भितर को जीवा से जगह केमिति कौन लोड होउची कौन होउची सेटा देखिबा। गोटे भाई मते डाकी कहउचंते माछर नाम कौन को मु तो कहि पालेनी आ से मते एटा भी कहले ए माछ कौन आम इंडिया रे खांती बाहर खांती तो आपण कमेंट माध्यम निहाती कहबे माछर नाम कौन। एबे चलतु आम बोट भितर को जीवा। तो बोट भितर को आम आसीगलु बोट भितर आसला पर सेटू देखिलु तांकर जो ग्राइंडिंग मशीन रो गुटे कपड़ा गुटे हेकी आसी एडी ए भलिया बरफ गुंड होइकी तांको स्टोर रे एडी स्टोर करा होची। तो एडी तांकर ए स्टोर रे पूरा आइस मेल्ट हुएनी 7 दिन 8 दिन 10 दिन पाखापाखि ए भलिया पूरा हेकी रहि जियो मेल्ट होनी टोटली कि मु पचाली तांको किछि केमिकल दिया जाय कि कहले किछि केमिकल दिया जाय पूरा ए भलिया स्टोर हेकी रहि जाय। आपण देखि परथुए बोट को बोट लागि छिडा आइछ माने से बोट रे आइस समान स्टोर कर साजंती माने आजि जिवे कि काली भितरे से माने फिशिंग पई भारी जिवे। तो वर्तमान मु जो बोट को आसी तांकर सब दिनस देखिया पई आपण मानकू तो यही है बोट रहा फ्रंट एटा तांकर बोट नाम है माँ बासंत। बर्तमान आम ए पहुँची गलु बोट सबुठ इम्पोर्टेंट जगह जोठारे बोट को पूरा कंट्रोल आ ऑपरेटिंग करा जाए। आपण मैंने देखि पारुथिबे केते बड़ स्टेयरिंग टा अछि स्टेयरिंग साइड रे तांकर सेटा बोधे गियर आउ फ्रंट रे अछि स्पीडोमीटर अछि तांकर स्पीडोमीटर वाकी टॉकी रो भी कोन कोन सब सामान अछि सेपड़ कोन डिजिटली सब मेसीन अच्छी तापरे मेन स्विच टाइप रो कौन गोटे ये सब जिनस अच्छी गोटे तो मुझे जानी सब कौन मुझे भाई को पचारि अवश्य होता किंतु से भाई नथिले है तांकर जो बोट को जे ऑपरेटिंग करंती ता जस्ट मुंडो ऊपर ए भले तांकर वाकी टॉकी अच्छी। एबे देखंतु यह होची तांकर सोइबा जगह बहुत बड़ रूम नुहे किंतु जेते दिन समुद्र भितर रुहंती 7 दिन 8 दिन से काम करी आसिक ए जगह रे रेस्ट नियंती। ऊपरे 4 जन को सोइबा जगह तले भी से भाया अच्छी 4 जन को सोइबा जगह जी जहाँकर तांकर बेडिंग पत्र नहीं कि आसछंती तांकर जतले जहाँ को रेस्ट दरकार से आसले तांको बेड मेलेले एडी रेस्ट नियंती। एबे से ऑपरेटिंग जो करंती भाई सी आसी आइछंती तो तांकर एबे जो आइस लोड होतला आइस लोड कंप्लीट हो जाइछि तो से एबे सेटू बोट काढी के आउट जगह रे लगेबे। तो अपन माने वर्तमान देखि पारथियो हमें जोटी आइस माने लोड करतुले एबे आइस लोड कंप्लीट करती के एबे बहुत भितर को पळे आछे पानी भितर को काहे ना एबे एटर आइस लोड कंप्लीट हिच से जगह आउट बोट लागियो से आइस लोड करियो। तो आमे जाई के एबे अन्य जगह बोटटा लगे तो मु भाई कहले भाई मु भी टे जिया पे चाहनी से कहला हां चलंदो किंतु बोटटा आउट जगह लागियो सेटू तुम टे चली पळे आसियो बोला ठीक अछि किछ असुविधा नै से एबे बर्तमान हमको ये कर दले मते नै कि आसछन। तो देखंतु हमें केते दूर बर्तमान पहुंच जाइछे देखि परतुए मो पछरे बोट अछि। बर्तमान आपड़ देखिपे जो जगह आम आइस लोड करते आइस लोड करी से जगह आम भितर को पलि आसे कहीं बोट को लेकिन अलग जगह आम लगेगा कहीं जो जगह आम आइस लोड करते से जगह आउ गोटे बोट जाकि आइस लोड कर। तो ये भाई छिड़ा होती सी आमर जो पायलट जो चलाऊँ जे बोट कहते लेफ्ट जाओ राइट जाओ। तो ये देखु से जो भाई ऑपरेटिंग कर फास्ट ऑपरेटिंग कर। तो आपने देखु कौ भाया ऑपरेटिंग कर आपण मैंने देखिए से भाई से स्टेयरिंग को केते फास्ट बुलेबे जदि आमे आम 4 व्हीलर को एतिकी फास्ट स्टेयरिंग बुलेबा तो आमर गाड़ी रो आमर कोन अवस्था हो देखंतु हे देखंतु माने से बुले बुले तांको हाथर माने ट्राइसेप देखंतु बाइसेप माने बिना जिम रे माने जते सहज आमे भाबुचे सेते सहज नुहे बहुत ताकत लगाउचंदी भाई मु तांको देखि के जानि परथली माने से बहुत पावर दउतले तांको बॉडी रे। आपण थरे आसी कि देखिबे
ତାଙ୍କର କୋଉ ଭଳିଆ ସେ ନର୍ମାଲ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇବା ଆଉ ବୋଟ୍କୁ ପାଣିରେ ଚଲେଇବାର କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଇସ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରାଗଲା ଗୋଟେ ଭାଇ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟାଣିକି ସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟାରେ ପାଣି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସୁଛି କି ତଳୁ, ନା ନା, ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଙ୍କି ଅଛି। ମିଠା ପାଣି ସେମାନେ ଲୋଡ଼ କରି ନିଅନ୍ତି 4000-5000 ଲିଟର, ତ ସେଇ ପାଣିରେ ସେମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମୋ ନଜର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ମିରର ଟାଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତ ଏଇ ମିରର ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ମିରର କ'ଣ? ନା ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ ଗାଧାଗୁଧି କରିସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଖାକିବା ପାଇଁ ଏଇ ମିରରଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ। ତ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ଦିନ ସମୁଦ୍ରରେ ରୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଖାଇବା କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କିଚେନ୍ ଘର ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର। କେତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଏବଂ କେବେ କେବେ ତାଙ୍କର ତାଜା ମାଛ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ତ ମାଛ ବନେଇକି ଖାଉଥିବେ ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ସେମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଲାରେ କେବଳ 4ଟା ତାଙ୍କର ରଡ଼୍ ଦେଇକି ରଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ହାଣ୍ଡି ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ସେଫ୍। ଏ ଭାଇ ହେଲା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ରୋଷେଇ। ତାଙ୍କର A to Z ତାଙ୍କର କିଏ ଖାଇଲା ନ ଖାଇଲା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ, ଇଭିନିଂରେ କ'ଣ ହେବ, ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ହେବ, ଡିନରରେ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ବୁଝନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଟ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ପାଣିକୁ। ତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବୋଟ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କୋଳରେ ନେଇକି ଲଗେଇବୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଲୋଡ଼ ସରିଯାଇଛି। ତ ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ମୁଁ କେବେ ବୋଟ୍ରେ କେବେ ଭିତରକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟ୍ ଆମର ଲାଗିଗଲା। ଗୋଟେ ବୋଟ୍କୁ ବୋଟ୍ ଲାଗିକି ଆମର ଛିଡ଼ା କରାଗଲା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ସବୁ ଆଇସ୍ ଲୋଡ଼ ହେଇଯାଏ ସେଇ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ଼ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜାଗାରୁ ଆମ ବୋଟ୍ ବାହାରିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଲାଗିଲା, ସେ ଆଇସ୍ ଲୋଡ଼ କରିବ। ତ ଏସବୁ ବୋଟ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଲାଗି ଲାଗି ରହିଲେ, କାହିଁକିନା ଆଙ୍କର ସବୁ ଲୋଡ଼ ସରିଯାଇଛି। ଏଟା 1 2 3 ଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଟ୍କୁ ବୋଟ୍ ଲାଗି କେମିତି କ'ଣ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବୋଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟାୟାର ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼, କାହିଁକିନା ବୋଟ୍କୁ ବୋଟ୍ ଲାଗି ନ ଫାଟୁ ନ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହଉ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟ୍ ପାର୍କିଂ ସରିଗଲା। ବୋଟ୍ ପାର୍କିଂ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ସିଏ ବସିଗଲେ ମାଛ କେଳିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ରୋଷେଇ କରିବେ। ତ ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଯିଏକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏ ମାଛକୁ କୁହନ୍ତି ସାପୁଆ ମାଛ। ମୁଁ ବି ତ ଜାଣିଛି ଏ ମାଛର ନାମ ହେଲା ସାପୁଆ ମାଛ। ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ମାଛର ନାମ କ'ଣ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କିଛି କଥା ବସିକି ସେଠି ଡିସ୍କସ୍ କରିଲି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଛି। ସେଟାକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରୁନି, କାହିଁକିନା ଏଡ଼୍ କଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଇସ୍ ଲୋଡ଼ କରିକି ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ପାର୍କିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ସେମାନେ ଫିସିଂ ପାଇଁ ବାହାରିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯିଏ ଭାଇ ସବୁ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ରେ ଅଛି ସେ ବୋଟ୍କୁ ଆସିକି ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖଟି ମାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ କିଛି କଥା ହେଲି ସେଇଠି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ତ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ମୋ ଆଖି ନଜରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ରେ ମଉସା ବସିକି ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଉସାଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଥିବ, ଅନୁମାନ ଆପଣ କରିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଏଜ୍ରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ମଝିକୁ ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମଉସାଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଯେ ଜାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜାଲକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ମଝିରେ ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଜାଲ ଯେଉଁଥିରେ ମାଛ ଧରାଯାଏ। ତାକୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିକି ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ସେପ୍ କରିକି ପୁରା ଚାରିପଟେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜାଲ ଅଛି ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଲ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଟ୍ରେ ଯୁଆଡ଼କୁ ଅନେଇବେ ଖାଲି ଦଉଡ଼ି। ଏଠି ଦଉଡ଼ିର ବହୁତ କାମ ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମେସିନ୍ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜାଲକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖତେ ଦେଖତେ ମୋ ଆଖି ନଜରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଗଲା ନଜର। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦୂରରେ ମୁଁ ଜୁମ୍ ମାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଗ ବସିଛି ହଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ତା ଖାଇବ ବୋଲି ମାଛ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଟ୍ରେ ସେମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୁଗାଟାକୁ ଧୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଆସିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ମିଠା ପାଣି ନେଇ ଆସିଲେ ସେ କଳରୁ ତାଇକି, ବାସ୍ ତାକୁ ଏମିତି ବୁଡ଼େଇଲେ, ନର୍ମାଲ ଧୋଇକି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ, ବାସ୍ ଏତିକି ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା ଲୁଗା ଧୁଆ। ତା ଭିତରେ ମୋ ଆଖି ନଜରୁ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ
ଏଭଳିଆ ହଲ୍ ଗୋଟେ ଆଖି ନଜରକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ସେଠୁ ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ? ସେ କହିଲା ତୁମେ ଭିତରୁ ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖିଦିଅ। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଡ଼ି ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଧରେଇଦେଲି ଭାଇଙ୍କୁ, ଭାଇ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଧରିଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି। ତ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଧରିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଜାଗା, ଯିଏକି ବୋଟ୍ର ମେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାଉନଥିବ, ତଥାପି ଯେତିକି ପାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯିଏକି ବୋଟ୍କୁ ପୁରା ଏଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ। ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜାଲ, କିଛି ଏସେସରି, କ୍ୟାରେଟ୍ ଫ୍ୟାରେଟ୍, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ ଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ମଟର ଗୁଡ଼ା ବି ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିକି ସେ ଆଇସ୍ ଲୋଡ୍ କରିଦେଇ ଆସିକି ଏମିତି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆସିକି ପୁଣି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିକି ଲାଗିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିକି ସେ ବୋଟ୍ଟା ଆସିକି ଲାଗିଗଲା, ଯେମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟ୍କୁ ଲଗେଇକି ରଖିଥିଲେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଆସିକି ଲାଗିଲା। ତା ଭିତରେ ଭାଇଙ୍କର ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏଇ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇଙ୍କର ରୋଷେଇ କାମ ସରିଗଲା, ତ ମୁଁ ରୋଷେଇର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ କୂଳକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଟ୍ରୁ ବୋଟ୍ ଡେଇଁକି କେଉଁ ଭଳିଆ ମୁଁ କୂଳକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ କୂଳରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଇସ୍ ଲୋଡ୍ କରିକି ସମୁଦ୍ର ମଝିକି ଯାଆନ୍ତି, 7ରୁ 8 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କେତେ ଟନ୍ ମାଛ ନେଇକି ଆସନ୍ତି? ସେ କହିଲେ କେତେ ଟନ୍ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, ଆମେ କ୍ୟାରେଟ୍ କହିପାରିବୁ। ସେମାନେ ଏକାଥରକେ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ 500 କ୍ୟାରେଟ୍ ମାଛ ଫୁଲ୍ କରିକି ସେମାନେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ କ୍ୟାରେଟ୍ କୋଉଟା ଦେଖିଥିବେ, ତ 500 କ୍ୟାରେଟ୍। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ବୋଟ୍ ଅଛି, ତ ମାନେ ମୁଁ ବୋଟ୍ରୁ କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେମିତି ଭଳିଆ ବୋଟ୍ରୁ ବୋଟ୍ ହେଇକି କୂଳକୁ ଆସିଲି। ତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ତ କୋଉ ଭଳିଆ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶୁଅନ୍ତି, କୋଉ ଭଳିଆ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି, କୋଉ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।